کافر نے رزق کمایا ہے اپنی بیٹیوں بہنوں ماؤں کی عزتیں لٹوا کے، ان کے سین دنیا کو دکھا کے، چند منٹ کی وہ کلپس اور موویاں چلا کے جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ کھاتے ہیں۔ اور آپ اور میں بیت اللہ کی بیٹیاں، مسجد قباء کی بیٹیاں، مسجد النبوی کی بیٹیاں، مسجد اقصی کی بیٹیاں، وہاں پہ سر رکھنے والی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، میرے محبوب اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، مرتی مر جائیں، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وقرن فی بیوتکن، تمہیں اپنے گھروں کی زینت بننا ہے، تم گھروں کی شہزادیاں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، دریا میں موج ہو منظر بناتی ہے، سین بنتا ہے، مزہ آتا ہے، وہی اچھل کے باہر آ جائے وہ قطرہ بیکار ہے، وہ موج بیکار ہے، وہ سیلاب تو ہو سکتا ہے، بربادی تو ہو سکتی ہے، تباہی تو ہو سکتی ہے، مگر اس موج کو موج یا اس پانی کو پانی یا دریا کی روانی کا نام نہیں دیا جائے گا۔ بیٹی جب تلک تو گھر میں تھی تو جنت کی حوروں کی بھی سردار تھی، اور جب تو گھر سے نکلی ہے، دولت کمائی پیسے آمدن کے نام پہ، پیٹ تو پتہ نہیں لوگوں کے بھریں گے کہ نہیں بھریں گے، لیکن ہوس کی آگ نہیں مٹے گی۔ کچھ نہیں بچا تیرے باپ کا، تیری ماں کا، تیری بہن کا، تیرے عزیز و اقارب کا، تیرے شوہر کا، تیری عزت، تیرے آبرو، تیری وجود کا کیا چھوڑا ان لوگوں نے؟ تیرے نبی نے تو ایک آنے والی لونڈی کو بھی عزت دی تھی، کم از کم کہا تھا کہ نان نف کا گھر، اولاد کا حق، اور یہاں یاریوں کے اندر تیرے بچے ہسپتالوں کی نظر، ہوتی ہوئی ابارشنیں، کٹے ہوئے جسم، نوچتے ہوئے کتے، روڑیاں اور یہ کچرے کے ڈھیر، کیا یہی کافر چاہتا تھا؟ اور تو نے اس کے حوالے اپنا وجود کر کے گھر سے نکل کے بگڑ کر کے، یدنین علیہن من جلابیبہن، تیری چادر، تیری اوڑھنی، تیرا عبایا، تیرا لباس، تیری پیکنگ کائنات کی سب سے ممتاز پیکنگ تھی اور مہنگی پیکنگ تھی، کہ تو چلے تو تیرے قدموں کے پیچھے، ایڑیوں کے پیچھے بالشت بالشت کپڑا زمین پہ گھستے، ہوا سے بھی آ کے اڑے تو تیری ایڑیاں ننگیاں نہ ہوں، تو سر سے لے کے پاؤں تلک اپنا وجود دکھا دکھا کے، انگ انگ جو ہے وہ نچا نچا کے، ہلا ہلا کے، مست ماحول دے کے، آنکھوں کے اشارے کر کے، یہ سب کچھ جو تو کر رہی ہے اور چل رہا ہے، اس کی روٹی روزی ٹک ٹاک پہ پیسہ آ رہا ہے، جناب فلاں ایپ پہ اتنا مل رہا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کروانے، دوسروں کو دعوت دینے پہ اتنا مل رہا ہے، یہ کروڑوں یہ لاکھوں کما رہے ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی ہے، مر جاتا تو بہتر تھا۔ ان ڈالروں پہ جنہوں نے تیری عزت، تیری آبرو، تیری بیٹی، تیری بہن، تیری بہو، تیرے مستقبل کے جوان کی بیوی چھین لی ہے۔ جوانوں محسوس کرنا ذرا، تمہارے پاس مستقبل میں کوئی غیرت مند بیوی ہوگی؟ کہاں سے لاؤ گے جب سب کو اس نام پہ نکال لیا ہے؟ آزادیاں بربادیوں میں بدل گئی ہیں۔ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ آنے والی نسل کیسی ہوگی، مجھے یہ لگ رہا ہے آنے والا باپ کیسا ہے، آنے والی ماں کیسی ہے۔ جڑو بیت اللہ کے ساتھ، آواز حرم کے ساتھ، صوت الحرمین کے ساتھ۔ بیت المقدس کو بیت المقدس کہتے ہی اس لیے تھے کہ وہاں نبیوں کے کردار بھی پاکیزہ تھے، حالانکہ ان بد نصیبوں نے اپنے انبیاء پہ انگلیاں اٹھائی تھیں، یہ اپنی بیٹیوں سے خراب ہے۔ اور وہی قوم اٹھی، اس نے اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی ٹیچرز، کوئی رشتہ، کوئی عہدہ، کوئی شعبہ نہیں ہے جس کی اندر عورت لے کے نہیں گئے، اور اس عورت کو صرف اور صرف ہوس کی نظر سے، سیکس کی نظر سے دیکھ کے اس کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح جیسے یورپ نے پھینکا ہوا ہے، کسی کے باپ کا نام تو ڈھونڈ کے دو۔ یہی چاہتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کو رب گرنے نہیں دیتا، لیکن گر جائے تو رب کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک مومن کی عزت گر جائے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، اور ہماری عزتوں کو ہم ہی نے لوٹا ہے، غیر تو کل جا کر کے کہیں موقع ملے گا۔
नाचने वाली हवा की बेटी है और बैठ के डांस देखने वाला आदम का बेटा है। बहन भाई है, जो हो रहा है, जो होने जा रहा है। मैंने सुना था कि अगर कहीं से बंद टूटे, आप फैसलाबाद में, आपको कदर नहीं है बंद क्या होते हैं, सरजमीन झंग में जाइए, चनियोट की तरफ बढ़िए, उन इलाकों में जहां सैलाब आता है बंद बांधे जाते हैं। अगर बंद किसी जगह से टूट जाए, पूरी मशीनरी हुकूमत फिक्र करके वहां लगी होती है कि इसको अभी रोक सकते हो तो रोको, पड़ पाट गया तो नहीं, थोड़ा सा कपड़ा फटा हो तो सिया जाता है, ना सिया जाए, जब लंगार उतरते हैं तो फिर इज्जत नहीं रहती, आबरू नहीं रहती, बंदा नंगा होता है। आज नस्लें नंगी हैं, आल नंगी है, औलाद नंगी है, ददियाल नंगे हैं, ननियाल नंगे हैं, ससुराल नंगे हैं, न फसल बची है। क्यों करते हो स्प्रे? रहने दीजिए। क्यों देते हो खाद? रहने दीजिए। किस लिए दे रहे हैं पानी? क्यों पेस्टिसाइड कंपनियां बनाई हैं? रहने दीजिए। ये इस्लाम तेरी इज्जत का मुहाफिज है, जहरीले कीड़ों को मारता है, रोकता है, सिक्योरिटी देता है, बाप को मुहाफिज बनाता है, भाई को निगरान बनाता है, शौहर को पहरेदार बनाता है, और उसकी अदम मौजूदगी में कहता है शौहर के होते हुए इताअत, और उसकी अदम मौजूदगी में उसकी इज्जत करने वाली औरत जन्नत के 8 दरवाजों में से जब चाहे गुजर जाए। लोगों, बैतुल्ला सिर्फ ये नहीं कि उम्रा कर लिया जाए, हज कर लिया जाए, एक नमाज पढ़ी जाए तो आपको लाख नमाजों का सवाब, कुबा में 2 रकते पढ़ी जाए तो उम्रे का सवाब, और मस्जिद नबवी के माहौल में बैठा जाए तो गोया जन्नत में बैठे हैं, बैतुल मक़दस पहुंच जाए तो 500 नमाजों का सवाब। इतना ही काफी नहीं है? अगर तुम्हारा दीन ये है, तुम्हारे शायर ये हैं, तुम्हारी पहचान ये है, तो अपनी वज़ाकता में, अपनी लिबास में अपने आप को कवर कीजिए, इनकी तालीमात को लीजिए, इनके अकायद लीजिए। बड़ी दुनिया पूछती है जी इतनी सख्ती कर रहे हो, क्या वजह है? बच्चों को कार्टून भी नहीं देखने देते। मैंने कहा सरकार दिखाइए, खुल के दिखाइए, थोड़े दिनों में लीजिए। वही बाबा जी जो कहते थे प्रोफेसर साहब आप बिला वजह के ऐसे जुमले बोल जाते हैं, मैंने कहा शायद मुझसे बढ़ के आपको कोई पोलाइट या नरम ना मिले, लेकिन जाइए दिखाइए। एक दिन रोता हुआ आया कि आप सच कहते थे, हाथ उठा दो मेरा घर उजड़ गया। मैंने क्या हुआ? कहने लगा जी आज पोते ने मुझे यूं करके पिशु पिशु पिशु, दादाबू मैंने आपको नहीं छोड़ना, मार देना है, मेरा आप निशाना है, आप मेरे टारगेट पे हैं। उस दिन जब अपने को चोट पड़ती है तो फिर दर्द होता है। खबर में गैरों की खबरें पढ़ के अखबार में बंदा इंजॉय करता है, लो जी एक और भज गई जे, आ भी ऐदा हो गया जे, आ मियां नू मार गई जे, ये शौहर को मार के 10 बच्चों को सोता छोड़ के आशना के साथ। खबर पढ़ना बड़ी आसान है, दुआ कर कहीं तेरी खबर या मेरी खबर ना बने, खबर बनना बड़ा मुश्किल है। फिर बंदा छुपाता है, फिर बंदा भागता है, पैसे देता है, छपे नहीं शाये नहीं हो, लेकिन जब दूसरों की उछालते हैं तो हमारी कहां बचेगी। नोटिस लीजिए, वालिदैन फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, बिल्कुल आंखें बंद नहीं करते, लेकिन बच्चे वो जी किस दौर के पापा हैं आप, किस दौर की मामा हैं आप, बच्चों उसी दौर के हैं। ये दिन ब दिन वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, तेरी कब्र अगर तेरी इस जिंदगी से अच्छी नहीं तो बर्बाद है तू। आने वाला पल तेरा फ्यूचर तेरे माजी से बेहतर नहीं तो बर्बाद है तू। और तेरा माजी मोहम्मद रसूल सल्लम की जमाना और दौर है, तेरा माजी खिलाफत राशिदा का दौर है, तेरा माजी जवानी और गैरत का मोहम्मद बिन कासिम का दौर है। वो तो 17 साल की उम्र में खड़ा था, और तू 17 साल की उम्र में कॉलेजों के, यूनिवर्सिटीज के सड़कों पे, चौकों में, चौराहों में, रात बाजारों में, गलियों में, बाइक्स पे सलेंसर निकाल के, हैवी बाइकें लेके, वन व्हीलिंग करके, माँ बाप के लिए भी अजाब, अपनी जात के लिए भी अजाब, कौम के लिए भी अजाब। कहां है तेरा बैतुल्लाह से ताल्लुक? होश के नाखुन ले। और मैं बच्चियों से भी कहूंगा बिलखुसूस, तुम जिस लाइन पे चढ़ गई हो, चढ़ा दिया गया है जिस भी नाम पे, जनाब हमारे फैसलाबाद की टिकटॉकर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ गई है। धोखे में मत रहे, ये 4 दिन का हुस्न है, झुर्रियां आने वाली हैं,
लाइनें लगा दी गई हैं, टिक मार कर दिया गया है, इबरत का निशान बनने वाली है दुनिया। लेकिन काश के कोई इबरत का निशान पकड़े। ये तुम्हारे कार्टून्स, पहले नंबर पे तेरे नबी ने कहा था शक्ल नहीं बिगाड़ी जाएगी, शक्लें बिगड़ी, स्नैपचैट हुई, जानवर बने, आहिस्ता आहिस्ता नाइयों की हजामों की दुकानों में इंटरनेशनल कटिंग्स के नाम पे आए। एक दौर था हमारे यहाँ जो डंगरों के नाई होते थे ना, जहाँ 2 जानवरों को 3 को मैंने देखा, उनकी कटिंग करते थे। एक भेड़ों की, उनकी ऊन उतारते थे। दूसरा गधे की कटिंग पूरी दुनिया में होती है, बिलखुसूस सूडान में कैंचियां लेके 2-2 3-3 नाई बैठे होते हैं, डिजाइन बना रहे होते हैं। तीसरा हमने ऊंटों की कटिंग आज भी बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में होती है, चल के चेक कीजिएगा। इंसान जो दुनिया का बेहतरीन मखलूक था, अफजलुल मखलूकात था, आज उसके ऊपर ये तजर्बे हो रहे हैं। और औरत कितनी मुतमन है कि मैं अपने बाल कटवा के जनाब 5000 रुपए केजी बेच रही हूँ। तायर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कुताही। तेरी एक अदा के ऊपर दुनिया फरेफ्ता हो रही है जी, इतने लाइक्स मिले हैं। आज सुन, लानत कहां से आई है, लानत कहां से आई है। लानल्लाहुल कासियातिल आरियात, तेरे रब की लानतें बरसे, फिटकार बरसे, ये जिधर को मुंह करे उस तरफ से लानतें आए। फरिश्ते लानतें भेजे, इंसानियत लानत भेजे। जिसने ऐसा लिबास पहना हो कि पहन के भी उसका अंग अंग नजर आए। अल कासियात, अल आरियात, अल माइलात, अल मुमीलात, मर्दों पे छोकरों पे मरने वाली, माइल होने वाली, अदाएं दिखाने वाली, नाज नखरे दुनिया के सामने लाने वाली मुमीलात, और चलते हुए जवानों को गिराने वाली। और फिर तारीख लिखती है, तक जांदी पई डेया नानू पे सुट दी पहलवाना। ये पहलवान है। इन्होंने गैरत नहीं देखी। गैरत का पता चलेगा जब घर में अपनी आएगी, जब घर में बेटी पैदा होगी, फिर अब्बा बनेंगे, फिर शौहर बनेंगे, फिर आंख खुलेगी, गैरत जागेगी। आज किसी की बेटी बेटी नहीं लगती, बहन बहन नहीं लगती, मां मां नहीं लगती। जो आए लपेट लो, मकड़ी बनो, मक्खी की तरह जाला बुनो। मकड़ी आए और मक्खी को फंसाए, हुस्न की तारीफें करे, लाइक्स दे, कमेंट्स दे, पास करे, और फिर उस पे खिल खिल के सब कुछ हो। ये तूने बैतुल्ला को तो गिराया ही है, सोचा ही है। तेरे रब को बैतुल्ला गिरने पे इतना दुख नहीं होता जितना एक मोमिन की इज्जत गिरने पे होता है। अपने हाथों से गिरा रहे हो, जागो। कार्टून्स में तुम कहते हो बच्चों के खिलौने 2 मिनट के लिए चले हंस खेल लेते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे रब को कितना वहां पे बदनाम करके, छोटा करके, हकीर बना के, अपने माबूदों को, माबूद खानों को बड़ा करके वो अपनी तालीम, अपनी तरबियत दे रहे हैं। ड्रामे को एंटरटेनमेंट का नाम देने वालों, कौन सा मुअज्जज रिश्ता है जो बचाया गया है। घर में एक दामाद है, 4 बहनों से ताल्लुक, घर के अंदर सुसर है, बहू से ताल्लुक। क्या यही तेरी किताब थी? यही हुदल लिल आलमीन, यही हुदल लिन नास, यही हुदल लिल मुत्तकीन, ये रहनुमाई ली है। अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरब से न करके खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। बैतुल मक़दस की खातर कट जाने वालों, मर मिटने के दावे करने वालों, खून जो है वो भी हाजिर है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हाँ, सैयदी मुर्शिदी आका आका कहने वालों, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलने वालों, हमारी हालत पतली है। दुश्मन ने तेरी रगों में, मेरी रगों में कुछ मिजाज और पसंद ही ऐसी डाली है कि हमसे तो अपनी देसी चीजें खाई नहीं जाती। साग हमें तकलीफ देता है, पालक हमें बर्दाश्त नहीं, टिंडे हमें गवारा नहीं। हाँ, ब्रायलर हो जितनी मर्जी, तो उस मरी हुई, घिसी हुई, उस बदबूदार खुराक को खाके बदबूदार पैदा होने वाली, उसी से ही मेहमान नवाजी कीजिए, उसी से ही खाइए और फख्र कीजिए कि हमारे बच्चे जी चिकन लेते हैं, मीट नहीं लेते।
وہ جناب بیف نہیں کھاتے, وہ مٹن نہیں لے پاتے, انہیں ٹینڈے پسند نہیں ہیں. تیرا میرا وہ دور بھی تھا جب ہم صرف ایک کھجور سے روٹی کھاتے تھے. پتہ کر اپنی تاریخ پڑھ. تیرے آبا و اجداد وہ ہیں جنہوں نے ایک پیاز کو کاٹنے کے لیے چھری بھی نہیں تھی, مکی ماری ہے, کپڑے میں رکھا ہے, اور اس کو نیچے اینٹ رکھ کے اوپر دوسری اینٹ مار کے وہ دن روٹیاں کھا کے, لیکن عزت اور غیرت تھی, حیا تھی, جوانی تھی, طاقت تھی. اچار کی ایک ڈلی رکھ کے روٹی کھا لی ہے, لسی کے ایک گلاس سے روٹی کھا لی ہے, مگر ڈاکہ, چوری, رشوت, فراڈ, دھوکہ, بغیرتی کی روٹی نہیں کھائی. اور بغیرتوں کے گھروں سے دیگ بھی پک کے آئی ہے تو نہیں لی. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی. حلال حرام کی پہچان ہی ختم ہو گئی.